हाँ, जी। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सवसाहुनं, ऐसो पंच नमुक्कारो, सवपावपणासनो, मंगलानंच सौवेसिं, अडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। हम प्रेयर सुनेगा, जो प्रेयर सुनेगा। और डेली प्रेयर किसको? दरअसल डेली प्रेयर बोलो। हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर को मेरे ध्येय में यानी कि पढ़ाई में, समझने में, पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा। कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन, वचन, काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं एकदम दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। आपको अभी बहुत पक्का करने का है। फिर आपको स्टडी का प्रेयर मालूम है? हाँ बोलिए। ओके, वो कट हो गई। सम्यक आप बोलिए। दादा मैं बोलूं आज? कौन बोलता है? मैं बोलूं? कौन? ये दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में किसको बोलने का है? मैं बोलूं रतिकांत दादा? हाँ बोलो ना, मैं आपने बोला ना, आपको बोलो। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझ दे जो बाधा या अंतराय आते, जो ऑब्जेक्शंस आते, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दो। वेरी गुड। तो दादा मैं थोड़ा एक्सपीरियंस सुनेगा बच्चों लोग का। आज संडे है, पढ़ने का नहीं है, दादा को याद नहीं करने का है, कुछ खाने का नहीं है। वो बोलने का है, दीपक दादा ने जो बोला था वो। मैं भूल गया। मैं बोलूं? नहीं, आज दरअसल बोलेगा। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, हैं सच्चे, दिल के सच्चे, अच्छे अच्छे।
काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड, थैंक यू, रिमाइंड मी, हम भूल जाते हैं। प्रहर, थैंक यू। तो आज तो संडे, खाने का नहीं, दादा को याद नहीं करने का है, पढ़ने का नहीं, तो आज अच्छा काम क्या किया आपने? मैंने आज पढ़ाई की थी। तेरा टर्न आएगा, आपका टर्न तब बोल रहा हूँ क्या? अब आज अच्छा काम क्या किया आपने? दीदी हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने पढ़ाई भी की थी, दादा को याद भी किया था, लपका मन गई थी, वहां पे मैंने सेवा भी दी थी। क्या बात है, खुशी। जय सच्चिदानंद, मैं पढ़ाई की थी, कीर्तन भक्ति की थी और लपका मन गए थे तो मैंने सेवा भी की थी। क्या सेवा में क्या किया आपने? हाँ, वो जो गद्दर चद्दरें थी वो जगह पे रख दिए। किसी को पानी नहीं पिलाया आज? नहीं आज किसी को पानी नहीं मिला। ओके, वेरी गुड। जागृति, आपने आज क्या अच्छा किया? आज हमने 10 मिनट कीर्तन भक्ति की थी। क्या बात है, वेरी गुड। प्रहर, सच्चिदानंद, आज मैंने पढ़ाई भी की थी थोड़ी देर, मतलब आधा घंटा, और मम्मी के साथ 10 मिनट कीर्तन भक्ति भी की थी। क्या बात है, अभी अब मम्मी के साथ अच्छा जमता लगता है आपको। अनन्या दीदी, जय सच्चिदानंद, आज मैंने स्टडी 3 आवर की थी। आज मैंने कीर्तन भक्ति 10 मिनट बोली थी और मैंने आज मम्मी की हेल्प की रसोई बनाने में। वेरी गुड। आप लोग कौन सा सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा करते हैं टाइम? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ओके। जय दीदी, जय सच्चिदानंद, आज मेरे ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे तो मैंने पढ़ाई भी की थी और आज 30 मिनट्स कीर्तन भक्ति भी की थी। आप पढ़ाई में कौन सा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करते हैं? फिजिक्स, हाँ, हिस्ट्री और फिजिक्स। ओके, फिजिक्स, ओके। फिर कीर्तन भक्ति। क्या बोला आपने? नहीं सुना। मैंने कीर्तन भक्ति की थी। शैलेश दादा, आपने सुना क्या बोला? हाँ सुना। ओके, दर्शक, हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने आज आपने बोला था कि जो सब्जेक्ट वीक और इसलिए मैंने आज संस्कृत में 1 घंटा पढ़ाई की थी और मैथ्स भी किया था। कीर्तन भक्ति आज मैंने 10 मिनट की मेरी मम्मी के साथ। वेरी गुड। चिनाई, अनिका, पढ़ाई भी की थी और साथ ही कीर्तन भक्ति और सप्ताह भी किया। ओके। आपको बताओ नया शब्द क्या? आज तो बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर आए, बोलो क्या आज कौन सा वर्ड आपने मेमोराइज किया? आज मैंने प्लांट्स में मेमोराइज किया था, सेल ऑर्गेनाइज सिस्टम में हाइड्रोफाइट्स, थर्मोमाइनटी और हाइड्रोट्रोपिज्म, ग्रेन सेल, एक्सटर्नल सिस्टम। और कल का? कल का A3 फिलामेंट, प्रीसोलर फिलामेंट, सी फिलामेंट और एनिमेलिया फाइलम। वेरी गुड। सही ज्यादा उसको बायोलॉजी में ये बम्बास्टिक वर्ड्स आता है ना, वो याद नहीं रहता है, तो अभी प्रैक्टिस चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो हमें भी करनी पड़ी थी। करिश्मा, आपने क्या अच्छा किया आज? जल्दी जल्दी बोलो। ओके, या बाद में बोलो। करिश्मा, खुशी दीदी, हाँ, मैंने आज पढ़ाई भी की थी और कीर्तन भक्ति सत्साधन भी किए थे, बट मम्मी की हेल्प नहीं की थी। आप पढ़ाई में बहुत पोल मारते हैं, सिंसियर नहीं है। आपको तो तामिल और दूसरा सब्जेक्ट पक्का करने का, तो 10 मिनट में कैसे करेगा? तो शैलेश दादा बताएगा आपको। तो 2 सब्जेक्ट करने का है, वो 10-10 मिनट एक्स्ट्रा करते हैं, उससे तो कुछ आई डोंट नो क्या फायदा होगा। ही आज अच्छा क्या काम किया आपने? आज कल मेरी एसएस का टेस्ट है तो मैंने आज उसका किया था और मेरी थोड़ी सी विधि बाकी है तो मैं वो अभी कर रही थी। ओके, नेमिल,
वेरी गुड। नैमियो? हाँ हाँ, आज मैंने सत्साधन किए थे। ओके, और अभी कौन बाकी रह गया? सम्यक? सम्यक? सम्यक, ओके, सम्यक नहीं है पर इंटरेस्टिंग। शैलेश, ओ काव्या है। काव्या? काव्या, हाँ, आज आज आपने क्या अच्छा किया आज? मम्मी की हेल्प की थी। क्या बोला? मम्मी की हेल्प की थी। मम्मी, और आडाई भी की थी? ओके ओके, हाँ? लगे आडाई भी की थी? नहीं। ओह वेरी गुड, ओके ओके। तो शैलेश दादा, वेरी इंटरेस्टिंग, आज किसी ने खाना ही नहीं खाया, वो अच्छी बात। किसी ने आज अच्छी बात, खाना क्या है, ओ वेरी गुड, पढ़ा और दादा को याद किया, क्या बात है। दीपक दादा, आपको कुछ बोलने का है? बाद में शैलेश दादा बोलेंगे। Okay, they did good. ओके ओके, तो शैलेश दादा आप सुना, और ये सब उसमें सिंसियरिटी और मोरलिटी कैसे हम चेक कर सकते हैं? ये अच्छा अच्छा काम किया उसमें और कोई रह जाता है उसमें, वो बातें करो तो। नहीं तो अच्छा काम किया उसके लिए तो धन्यवाद है। और सिंसियरिटी और मोरालिटी की बात रजनी दादा ने की, तो हम आमतौर पे ऐसे समझते हैं कि मुझे दूसरों को सिंसियर रहना है, जैसे मुझे दीपक आनंद जी को सिंसियर रहना है या रजनी दादा को। वो तो व्यवहार की दुनियावी बात बरोबर है, मगर मैं पहले खुद को सिंसियर रहता हूँ। उसमें क्या होता है कि खुद मुझे अंदर से जो नक्की करता हूँ या तो जो मुझे करना चाहिए, तो दूसरों को सिंसियर रहने में खुद पहले तो मैं खुद के साथ सिंसियर रहता हूँ, और जब दूसरों के साथ पोल लगाता हूँ तो पहले तो खुद के साथ मैं पोल लगाता हूँ। क्या करता हूँ, क्योंकि दूसरे तो शायद जाने या न भी जाने, मगर अंदर वाला तो जानता है कि नहीं। अंदर वाले दादा भगवान जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि मैं कितना सिंसियर रहा या कितना सिंसियर नहीं रहा। एक चीज ये है। दूसरी चीज है कि सिंसियरिटी मेरे खुद के लिए है न कि दूसरों के लिए है। हमारे लिए ही है। हमारे लिए। जो कुछ भी हम करते हैं वो भले हम बोले कि मम्मी के लिए किया या फिर पापा जी के लिए किया, मगर सचमुच में हम खुद के लिए ही कर रहे हैं, या तो खुद को ही पहला लाभ होता है। ठीक है ना। और तीसरी चीज है सिंसियरिटी, जो चीज जरा मन को पसंद नहीं आती है। पढ़ाई थोड़ा पसंद नहीं आती है ना सबको, क्या आती है सबको? पढ़ाई आती है। हाँ, ये विधि दीदी को आती है, मुझे भी आती है। मुझे भी आती। ओके वेरी गुड। चलो, तो सबको तो पढ़ाई अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, तो मिठाई की तरह जल्दी जल्दी खा लेते हैं ना, पढ़ाई कर लेते हैं कि नहीं, कि बिठाना पड़ता है फोर्स अंदर से पढ़ लेते हैं। तो अंदर से आपको आपकी प्रकृति को फोर्स करना पड़ता है कि अभी पढ़ना पड़ेगा, कि आनंद से पढ़ते हैं? नहीं, आनंद से पढ़ते हैं। आनंद से पढ़ते हैं। ना ये तो खुशी शामिल, खुशी को तो 2 सब्जेक्ट वीक है तो जो टाइम नहीं लगाती है तो उसको अच्छा नहीं लगता एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने का। ये अपनी थाली में मिठाई है तो कितना जल्दी खा लेते हैं। मम्मी जल्दी नहीं देते, अभी टाइम बाकी है तो अभी चुरा के भी ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, क्योंकि वो हमें पसंद है, आनंद आता है। तो ऐसा ही जो पढ़ाई में आनंद आएगा तब कोई बोले उससे पहले हम पढ़ने लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो उसमें आनंद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आनंद। हाँ, कोई भी काम हम करें यदि आनंद आता है, यदि हम उसके लिए सिंसियर है, तो फिर सब अंदर आ गया। और फोर्स से पढ़ना पड़ता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है? वो आजकल तो फोन में पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो पापा मम्मी को लगता है कि फोन में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और बीच बीच में गेम भी खेल लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते ऐसा?
उनको क्या मालूम चलेगी फोन में क्या चल रहा है? हाँ हाँ, कोई बोला हाँ। तो कुछ भी चीज किसी से छुपानी पड़े, छिप छिप के करना पड़े, उसको मोरल बोलते हैं कि इमोरल बोलते हैं? इमोरल। हाँ, तो आपको तो किसी से छिपाना नहीं पड़ता है ना कोई भी चीज। नहीं। हाँ, भविष्य में छिपाना नहीं पड़ेगा ना। धीरे धीरे बोलते हैं, आवाज नहीं आती है। नहीं। अच्छा, रिजल्ट अच्छा नहीं आ गया तो, ग्रेड अच्छे नहीं आए तो दिखा देंगे। दिखा दे। चलो बहुत बढ़िया। तो रजनी भाई, इससे ज्यादा मोरालिटी कुछ नहीं चाहिए हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, कोई डांटेगा ना तो डांटने वाले को नुकसान, अपने बोल दिया तो अपने को तो फायदा हो गया, छूट गए, हम मुक्त हो गए। तो ये सिक्योरिटी फॉर्मूला याद रखना कि हम क्यों छुपाए, हम हमारे सर पे बोझ लेके क्यों घूमे। किसी को डांटना है, अच्छा नहीं लगे तो उसका जिम्मेदारी है। हम ओपन टू स्काई बोलते थे दादाजी, उसको क्या बोलते थे? ओपन टू स्काई। तो ये थोड़ी बहुत बात की। और एक बात और मुझे ध्यान में आई है, ये सब लोग आप बोल रहे थे, रजनी दादा पूछ रहे थे और आप बोल रहे थे आज क्या अच्छा काम किया, तो बढ़िया है। मगर आपने जो कुछ बताया ना, वो तो एक्शन का बताया ना, क्रिया का। किसका बताया? एक्शन बताई ना। हाँ, एक्शन बताया। और दादाजी ने एक साइंस दूसरा बताया है, आपको मालूम है कुछ? नहीं। एक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वैल्यूएबल है, कि अंदर उस समय जो भाव होते वो ज्यादा वैल्यूएबल होते? अंदर जो भाव होते हैं वो ज्यादा। हाँ, तो वो तो कोई बोला ही नहीं कि आज हमने ये भाव किया, ये निश्चय किया, ये प्रार्थना की, ये तो कोई बोला ही नहीं। तो ये तो कोई बात नहीं, मगर इसके साथ साथ में एक हल्केपन से हम ये दादा का वितरागों का जो साइंस है ना, वो उसका एक इम्पोर्टेंट पहलू समझ लें कि एक्शन तो इम्पोर्टेंट है, एक्शन में आना चाहिए, मगर एक्शन से ज्यादा एक्शन के पीछे का जो इंटेंट है, हेतु जिसे पर्पस बोलते हैं, और उससे अधिक ज्यादा भाव इम्पोर्टेंट है। तो शास्त्र में उसके कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपने सुने भी होंगे सत्संग में, मगर फिर भी सुनने योग्य है। क्या है? तो एक एग्जाम्पल ऐसा है कि महावीर भगवान की सभा में पहले एक राजा जो थे, तो भगवान के पास दीक्षा ले ली थी, तो आचार्य होके वो सभा में विराजमान थे और सामायिक में बैठे थे। ऐसे दीपक आनंद जी करवाते हैं ना सामायिक आजकल अच्छी, तो सामायिक मुद्रा में थे। तो मेरे जैसों ने भगवान से पूछा कि भगवान अभी उनकी क्या गति हो ऐसे हैं? तो भगवान ने बोला कि अभी नरक में जाए ऐसा परिणाम है। तो लोग तो ताज्जुब हो गए कि भगवान की सभा में उनके सामने बैठे हैं और सामायिक मुद्रा में एक्टिविटी, तो आप ऐसे बोलोगे ना आज सामायिक की मैंने, तो अच्छी बात की, मगर भगवान ने बोला कि नरक में जाए ऐसा कैसे? मगर फिर चुप रहे। थोड़ी देर बाद पूछा अभी, तो बोले अभी देवगति में जाए ऐसे परिणाम है। थोड़ी देर के बाद पूछा अभी, तो बोले अभी मोक्ष में जाए ऐसा है। तो फिर सबने सोचा कि ये एक ही जात की क्रिया में भगवान ने 3 अलग अलग जवाब क्यों दिए? तो फिर भगवान ने धीरे से समझाया कि आप जो देखते हो वो मैं नहीं देखता, और मुझे जो दिखाई देता है वो आप नहीं देख पाते। तो कहने का मतलब कि अंतर के जो परिणाम, भाव परिणाम थे, तो हुआ क्या था वहां पर कि वो साधु तो होके बैठे थे, मगर किसी ने बोला कि छोटे बच्चे को राजगादी सौंपी थी, उनके बच्चे को, पुत्र को, और मंत्री को सौंपा था कि भाई आप संभालना। तो उनको लगा कि क्या होगा, तो किसी ने बोला कि पड़ोसी राजा ने चढ़ाई की है, हल्ला बोल दिया है। तो उनके मन में हिंसा के विचार आ गए, लड़ो, बच्चे को बचाओ, ऐसा वैसा करने लगे, तन्मय हो गए उसमें। फिर उनके सर पे हाथ गया कि मैं तो साधु हो गया हूँ, मुझे हिंसा के भाव तो नहीं करने चाहिए। तो बोले मैं क्षमा करता हूँ, सबको माफी देता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। तो बोले देवगति के उसमें फिर आगे बढ़े, तो उनके भाव में आया कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ये सबसे तो मुक्त हूँ। तो बोले अभी मोक्ष में जाए ऐसा है। कहने का तात्पर्य है कि आप अच्छे एक्शंस तो करें, अच्छी बात है,
मगर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी ये है कि आपके भाव अच्छे रहे और भाव से नक्की करें आप, भले संजोग जब आए तब। कौन 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 मैं ठीक है, तो भाव दादा भाव करवाते थे, इसलिए हम सुबह में भाव करते हैं कि मेरे प्राप्त मन वचन का ऐसे किसी को दुख न हो, मेरे प्राप्त मन वचन का ऐसे सभी को सुख हो। इसीलिए हम भाव करते हैं कि मैं पढ़ाई करके ऐसा तैयार हो जाऊं या तैयार हो जाऊं कि मेरा अकेले का नहीं मगर मेरे कुटुंब का, मेरे परिवार का, मित्रों का, समाज का, देश का और विश्व का, सबका कुछ भला कर सकूं, उसके में निमित्त बन सकूं, जगत कल्याण में निमित्त बन सकूं। तो ये भाव का साइंस है। तो रजनी दादा आप आगे ऐसा भी पूछेंगे कि आपने कौन से अच्छे भाव किए आज, एक्शन तो बताना है मगर साथ साथ में क्या अच्छा नक्की किया वो भी बताना आप, ठीक है रजनी दादा? ओके, तो ये एक छोटी सी बात मुझे ख्याल में आई तो मैंने आपको सजेशन। हाँ, तो उसके साथ एक और स्टोरी है, आपको मजा आएगी सुनने में, और ये शास्त्र का आधार भी है उसको, कि कृष्ण महाराजा जब थे तो नेमिनाथ भगवान उनके कजिन ब्रदर थे। तो नेमिनाथ तो दीक्षा लेके गए और उनको फिर केवल ज्ञान हो गया। तो कृष्ण महाराजा वासुदेव भूमिका में थे, बहुत बड़ी भूमिका में थे, मगर उनको पता चला कि नेमिनाथ को केवल ज्ञान हुआ है, तो भाव आया, तो सबको लेके दर्शन करने गए। और वहां दर्शन करते करते 18,000 साधु का परिवार था नेमिनाथ भगवान का। तो सबको बहुत भाव से वंदन किए उन्होंने, बहुत भाव आ गया, हृदय से भाव आया। तो उनके साथ एक दूसरा सेवक था मेरे जैसा, तो उनको लगा कि कृष्ण महाराजा कर रहे हैं तो मुझे भी सबको करना है। तो उन्होंने कॉपी कैट मार के, जैसे आप परीक्षा में कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कॉपी कैट, तो उन्होंने भी दर्शन कर लिए। तो फिर कृष्ण महाराजा ने नेमिनाथ से कहा कि आज तो बहुत ये सब साधुओं को तो दिल से वंदन किया मगर थक गया मैं। क्या बोला? क्योंकि इतने सारे को वंदन किया। तो नेमिनाथ भगवान ने मंद हास्य के साथ बताया कि आज आप शरीर से थके मगर आपने आपके जन्मों जन्म की थकान दूर कर दी, क्योंकि वो जो भाव आए उत्कृष्ट, उसमें उन्होंने भावी तीर्थंकर पद का बीज वहां बोया दिया गया। वो बीज पड़ा और उनके जो बाकी के कर्म थे बहुत हल्के हो गए। तो उनके साथ जो सेवक था वो भी खुश हो गया कि कृष्ण भगवान को इतना, महाराजा को इतना बड़ा फल मिला। तो उन्होंने धीरे से भगवान से पूछा, तो भगवान मुझे कितना फल मिला? तो भगवान ने हंसते हंसते बोला कि आपको एक्सरसाइज का फल मिला। क्या मिला? अरे यार, इतना बड़ा पक्षपात होता है क्या दीपक आनंद जी साहब? रजनी दादा एक को इतना बड़ा फल दिया और वही क्रिया मैंने की तो मुझे सिर्फ एक्सरसाइज का फल मिला। तो भगवान ने बताया कि आपने कुछ समझ करके नहीं किया, तो भाव नहीं आए, तो आपको एक्सरसाइज का फल मिला। कहने का तात्पर्य है कि वितराग बहुत पक्के होते हैं। वो अंदर कौन सी समझ से आप काम कर रहे हैं, कौन से हेतु, क्योंकि समझ और हेतु के हिसाब से आपका भाव बनता है। इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक साथ साथ में मुझे ख्याल आया तो मैंने सोचा कि आपको के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पुण्यशाली हैं। मुझे तो आपको सबको, हम सबको आपको मिल के आनंद हो जाता है। तो ये भाव का साइंस आप जानेंगे। और अभी तीसरी बात भाव के साइंस में कि जैसे हम एक भाव, मिनट ये भाव चीज क्या होती है, मोनिका मालूम है? कौन, किसको? नहीं, मैं मोनिका को पूछ रहा हूँ, आप भाव की बात कर रहे हैं ना, तो भाव क्या चीज होती है मोनिका? हाँ, वो अंदर से आती है, एकदम ऐसे इमोशनल, हैप्पीनेस होता है तो भाव आता है, कुछ करने पे आता है। नहीं, आप वो बोलती है कि अंदर से जो इमोशंस आते, फीलिंग्स आती है, वो ऐसा बोल रही है ना आप मोनिका? हाँ। अच्छा, तो मैं बताऊं? एक मिनट अनन्या दीदी, आपने तो ज्ञान लिया है, बोलो भाव क्या होता है? भाव अंदर से अपनी इच्छा क्या है। एग्जाम्पल, मम्मी ने मुझे कुछ काम दिया पर मेरी अंदर से इच्छा अच्छी नहीं है तो वो काम अच्छे से नहीं होगा। वेरी गुड। ओके, अभी बोलिए शैलेश दादा। हाँ जी, तो दो चीज बताता हूँ। पहले अनन्या जी ने जो बात की वो कर देता हूँ। तो दादा भगवान यही बात करते थे
कि जो कुछ भी करो, अपने यहाँ गेस्ट आ गए तो हम मुंह से तो आओ आओ खिलाते पिलाते, मगर अंदर क्या होता है अभी कहाँ आगे, तो वो नहीं बिगड़ना चाहिए। जो भी है छोटा मोटा दीजिए, मगर अंदर बिगड़ने नहीं दीजिए, और अंदर बिगड़ा तो सुधार लीजिए। दादाजी क्या बोलते थे, जो अनन्या दीदी ने बोला ना कि भाई मम्मी का काम तो कर लिया, क्योंकि रजनी दादा और दीपक दादा हमेशा बोलते हैं, मगर अंदर से बोला कि अभी कहाँ बोला, अभी कहाँ बोला, तो वो सुधार ले। और दूसरा भाव ये है कि हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, भाव मैंने मैं हूं जहां होता है, तो डिसीजन करके जो हम सिग्नेचर करते हैं, अकेली फीलिंग्स की बात नहीं है। फीलिंग्स तो मोमेंटरी होती है, इमोशंस, मगर डिसीजन है यहाँ पर मेरा कि मुझे औरों की सेवा करनी है, या तो औरों को मदद करनी है, या तो पढ़ाई अच्छी करनी है। वो मेरा जो डिसीजन पार्ट है, वो डिसीजन के साथ मेरा आई का सिग्नेचर है, कॉन्शियस सिग्नेचर। तो ऐसे तो वितरागों की भाषा में भाव मैंने मैं खुद हूं जहां पर है मेरा, या तो किसी को मदद करने में है या किसी को सबक सिखाने में है, तो वो भाव बनता है। सो भाव अपनी समझ के ऊपर आधार रखता है, संजोगों के ऊपर आधार नहीं रखता है। संजोग हो न भी हो, मगर भाव हम कर सकते हैं समझ के आधार से, और भाव के ऊपर वितराग का विज्ञान खड़ा है। और फिर शुद्धात्मा आगे की बात है स्वभाव की, मगर ये आपको के साथ। और तीसरी चीज ये शेयर कर रहा था कि भाव काम कैसे करता है। तो अनन, आपने किसी ने तो नहीं पढ़ी होगी, अभी शायद सुनी होगी कि रोंडा बायरन ने एक बुक लिखी थी, ऑस्ट्रेलियन ऑथर है, सीक्रेट्स करके। तो उसमें उसका कहना ये था, और उसके पर से लोग कोर्सेस चलाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके। कहने का मतलब मेरे जैसे भाव होते हैं, प्रोजेक्शन ऐसा में मेरे ओर से नेचर में से मुझे मेरे पास अट्रैक्ट होता है, ऐसा वो बोलना चाहते थे। वितरागों ने उसका पूरा साइंस खुला किया कि मेरे जो भाव बनते हैं अंदर, मान लो कि मैंने एक डॉक्टर होने का भाव किया था, क्योंकि मेरे गांव में एक डॉक्टर थे सेवा भाई, मुझे बहुत पसंद आता था वेकेशन में, तो मेरे अंदर भाव बनते रहते थे कि मुझे ऐसा कुछ करना है। तो मुझे मालूम नहीं था कहाँ मेरी कॉलेज होगी, कौन मेरे प्रोफेसर होंगे, कौन मेरे कलीग्स होंगे, फ्यूचर में कौन मेरे पेशेंट्स होंगे, मगर एक भाव जब नेचर में जाता है तो नेचर की एक बड़ी कंप्यूटराइज सिस्टम होती है। तो वो नेचर क्या काम करती है कि यदि आपके भाव कांस्टेंट, कंसिस्टेंट और ट्रू है, और आप यदि आप सिंसियर है उसको, ये सिंसियरिटी की जो बात है वो सिर्फ एक्टिविटी की बात नहीं है, वो आपके भाव के साथ भी आप यदि सिंसियर और कंसिस्टेंट है, तो नेचर अप्रोप्रिएट टाइम पे बाकी के सब सर्कमस्टेंसेस आपको दे देती है। क्या करती है, तो मान लो एक भाव से नेचर ने मुझे कॉलेज भी दी, प्रोफेसर दिए, फ्रेंड्स दिए, फ्यूचर में अभी मेरे पेशेंट दिए, स्टाफ दिए, तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, मेन तो एक भाव की, फिर उसके आनुषंगिक मैंने काम किया। तो ये भाव का साइंस बहुत बड़ा साइंस है। और जब जैसे भाव होते हैं, हम बाहर से परमाणु खींचते हैं, अंदर कारण शरीर तैयार होता है, नेचर के साथ लिंकअप होता है, और नेचर उसी हिसाब से हमें फल देती है। तो दो चीज हो गई कि आप जब सर्जन करते हो, क्रिएशन करते हो, तब आप इंडिपेंडेंट हो। भाव के समय में आप इंडिपेंडेंट हो, जब नेचर में जाता है, नेचर रिजल्ट देता है, तब आप इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप कॉन्शियस रहना, कालजी रखना कि भाव हमारे अच्छे रहें, योग्य रहें, और कभी उल्टे सुल्टे भाव आ गए तो उसको माफी मांग के साफ कर देना। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, बहुत अच्छा। और खुशी, हम एवरी टाइम बोलते हैं आप मोर पढ़ो, तो मेरे पे भाव बिगाड़ना मत। पकड़ गए। ओके, हे नवनिधि प्लीज आपका वीडियो ऑन करो। नवनिधि दोस्त, ओके, आप बच्चे लोग, आप नई मेंबर आई है नवनिधि दोषी, तो राजस्थान से है जी। आपका उम्र कितना है? 14 years। 14 ईयर्स। आप कितना स्टैंडर्ड में पढ़ती है? कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? आप 6th, 7th, 8th, 10th कौन सी क्लास में हैं?
सेवेंथ Seventh, स्टैंडर्ड, seventh. ओके, वेरी गुड, वेरी। तो आपका फोन नंबर दीपिका जी आपके पास है? उनके मासी का है। नहीं नहीं, मासी का नहीं मांगता है हमको। She is on Masi's phone only now. हाँ, ओके ओके ओके, मासी का फोन है। ओके, तो दीपिका आपको ग्रुप में ऐड करेगा वो, और विधि दीदी आपको फोन बातें करेगा। ओके, हर रोज आना आपको। ओके, हाँ, आपको मालूम नहीं, हम और दीपक दादा आपके घर आ गए हैं, आपको तो मालूम नहीं होगा, अभी बहुत साल हो गया। ओके, वेरी गुड। और अभी, हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, हाँ, आएंगे। ओके, ओके। दर्शक चलेशान जी, आपने जी। 2 स्टोरी बनाया था, बोला था आप एक दूसरा स्टोरी भी हम सुनेगा दरअसल से, बोलो दरअसल। हाँ, जय सच्चिदानंद। ये स्टोरी मीन्स एक अकबर बिरबल के स्टोरी का एक पार्ट है। ओके, बोलिए। एक बार एक शहर में एक कसाई रहता था। कसाई मतलब व्यापारी। वो मांस बेचता था। बेहतरीन मांस बेचने के कारण वह शहर में बहुत फेमस था। शहर में हर किसी को उसकी दुकान के बारे में पता था। त्योहार के समय उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और वह कसाई पूरे दिन उन ग्राहकों की सेवा में व्यस्त रहता था। अभी मीट हो गया, और बाद में क्या हुआ? बीरबल अकबर कैसे आए बीच में? बीरबल अकबर का तो मुझे पता नहीं था। मैंने तो ये इतना मेरे में पढ़ा था पंचतंत्र में। ओके ओके, तो ये वो आप बाद में बात करेगा। ओके, उसमें हाँ, कुछ मोरल स्टोरी कुछ होना मांगता है। ओके, काव्या बोलिए, अब क्वेश्चन है काव्या। मैम नहीं है कुछ? ओके ओके, आज किसको समराइज करने का है? सदन क्या बोला? किसको समराइज करने का है? ओके, अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज शैलेश दादा ने हमें ये बताया कि दूसरों को सिंसियर रहने से पहले हमें खुद को सिंसियर रहना चाहिए, और हमें जो भी काम करे वो अंदर भाव अच्छे हो तो ही करना चाहिए। एक्शन इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज्यादा भाव अंदर कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। जो भी काम करे वो आनंद से करना चाहिए। हमारा अगर भाव बिगड़ जाए तो हमें तुरंत सुधार लेना चाहिए। भाव समझ पर आधारित है, संजोग पर आधारित नहीं है। और हम जैसे भाव करेंगे वैसा नेचर हम सब भेगा कर सब मिलता है नेचर से। वेरी गुड। किसी को ऐड करने का है? वेरी गुड, आपने इससे ठीक है। चलिए दादा, वेरी गुड। हाँ, हाँ, भाव का तो बहुत बहुत बढ़िया उन्होंने ग्रास्पिंग किया। एक ही माइनर चेंज कि दूसरों को जब हम सिंसियर रहते हैं तो उससे पहले नहीं, मगर उसमें हम खुद को सिंसियर रहते हैं, और दूसरे के साथ इनसिंसियर रहते हैं तो हम पहले खुद के साथ इनसिंसियर रहते हैं। इतना थोड़ा सा शब्द का वो भाव, वो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ठीक है। बट बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। मुझे बहुत आनंद हुआ कि भाव का साइंस उन्होंने इतने अच्छे ढंग से ग्रास्प किया। वेरी गुड। बहुत वो कृपा, बहुत पुण्यशाली है, अच्छे हृदय वाले हैं, तो दादा भगवान की बहुत कृपा है उन लोगों पर। सब बच्चों के दादा की कृपा है, ये तुम बहुत याद बहुत 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 यो याद रखना। और धनंजय दीदी, प्लीज पोस्ट करना। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय नव दीदी, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, मुझे भी ऐसा रहता है कि बच्चे लोगों को एक एक नई नई चीज
एटलीस्ट एक चीज मिलनी चाहिए हर सत्संग में। बोलिए आगे, चलो रजनी दादा। Yeah. जय Bhartiben? सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, जय जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, रजनीकांत भाई, जय जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ। આપણું બ્લુ આપતા સૂત્ર છે ને દીપકાનંદજી, એમાં 3360 અને 3362 થોડુંક સમજાવો ને શૈલેષાનંદજી। 3363 3360 and 3362 થોડું ગૂંચવાડો લાગ્યો એટલે પૂછવું પડે છે। wait. એ કાઢે ત્યાં સુધી તમે બોલો ને। સ્પષ્ટ વેદન ક્યારે થાય? સંસારી સંગ પ્રસંગ ના થાય ત્યારે। સંસારી સંગનો વાંધો નથી, પ્રસંગનો વાંધો છે। આ દેહનો સંગ જ ભારે પડી ગયો છે, તે પાછો પ્રસંગ ક્યાં કરવા જઈએ? પછી આ 62 છે ને એ પાછું કે છે ક્રોધ માન માયા લોભ પોતાના ડિસ્ચાર્જ ભાવના ઉભા થયા તે સંગ ને સામાના નિમિત્તે ઉભા થયા તે પ્રસંગ। એટલે મને થોડુંક કન્ફ્યુઝન લાગ્યું કે પ્રસંગ ને પ્રસંગમાં આ બે માં શું ડિફરન્સ, શું થઈ ગયું સમજ ના પડી। સંઘ એટલે નોર્મલી ફાઇલ નંબર 1 ને વ્યવસ્થિતના ઉદય પરિણામમાં જે ભેગા થયા કરે તો આપણને બધાને થયા કરવાનું નોર્મલ ભાવે। પણ જો હું શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં રહું તે નોર્મલ કંપની, દાदा ભગવાન 60,000 માણસોના સંઘમાં આવતા પણ કોઈની જોડે એટેચમેન્ટ થતું નહોતું કે ડિટેચમેન્ટ, રાગ દ્વેષ કે ભાવાભાવથી નહીં, સામાન્ય ભાવે રહેતા હતા। શું રહેતા હતા? સામાન્ય ભાવે, બરોબર। હા, પ્રેમ અદ્ભુત હોય પણ ભારતીબેન જતા રહ્યા પછી ભારતીબેન યાદ ના આવે એમને, ઇન્ડિયા આવીને ભારતીબેન ને યાદ ના કરે, કારણ કે એટેચમેન્ટ નો સંજોગ નથી, એવું અંદરથી એટેચમેન્ટ વાળું નથી એમ કે છે। શું કે છે? હવે સંઘ એટલે સામાન્ય ભાવે બધા ને સાથે જે વ્યવહાર આવ્યો એ કર્યા અને નોર્મલ પ્રેમથી કરે। પણ પ્રસંગ એટલે અમુક જોડે જ બહુ ફાવે ને અમુક જોડે ના ફાવે, એટલે પ્રસંગ એટલે વધુ થયું એમ કે મને તો ભાઈ ભારતીબેન જોડે જ ફાવશે, એટલે હા 50 મહાત્મા હોય પણ શોધે કોને તો કે ભારતીબેન ને, તો એ પ્રસંગ થયો। શું થયું? એટલે આ તો કોઈ પણ આપણા વ્યવહારમાં આપણે જ્યાં પરમાણુઓ દાદા કહ્યું મળતા આવે ત્યાં એને ગમે વધારે, પણ એ ગમે ત્યાં સુધી ઠીક છે, પણ એમાં જો જાગૃતિ કાચી પડે તો પ્રસંગ એટલે ઇન્ટેન્સ કંપની, તમારી સાદી ઇંગ્લિશ ભાષામાં। પેલી નોર્મલ કંપની તો વ્યવસ્થિતના આધારે જે ભેગું થવાનું થાય, પણ પ્રસંગ એટલે ઇન્ટેન્સ થયું એમ, ત્યાં વધુ પડતું થયું। એ સામાન્ય ભાવને બદલે વિશેષ ભાવ થયો ત્યાં। શું થયું? અને એને કારણે શું થાય તો કે મારો ઉપયોગ ત્યાં ચોંટી જાય। શું થાય? જ્યાં પ્રસંગ થાય ત્યાં શુદ્ધાત્માય ના દેખાય, અંદર અભિપ્રાયો રાગદ્વેષ ને બધું ભાવાભાવના પરિણામ જે કઈ ગણો તે પણ થાય, એટલે આત્મા ચુકાય ત્યાં। શું થાય? હા, બરોબર। હવે સમજાયું? આપણે ટ્રેનમાં કે બસમાં કે ફ્લાઇટમાં જતા હોઈએ ત્યારે નોર્મલ સંઘ છે એરપોર્ટ પર, કોઈની પ્રસંગમાં પડતા નથી, પણ એમાં જો કોઈની જોડે ચોંટ્યા કે લાવો કાર્ડ ને લાવો તમારો ફોન નંબર ને હું તમને ફોન કરીશ ને તમે મને ફોન કરજો, એટલે પ્રસંગ થવા માંડ્યો। શું થવા માંડ્યું? ઓકે, હા સમજ પડી, બહુ સરસ। એટલે આ સ્પષ્ટ વેદન તો કે મારા શુદ્ધાત્માનું સ્પષ્ટ વેદન। હવે એક તો આપણને ખબર છે કે આપણને બધાને કૃપાથી અસ્પષ્ટ પ્રાપ્ત છે। શું છે? બરોબર। પણ સ્પષ્ટ થવા તરફનો આપણો પુરુષાર્થ, દાદા ભગવાનને સ્પષ્ટ વેદન હતું। એટલે અહીંયા એક અપેક્ષા કે છે કે સંસારી સંઘ, હવે સંસાર એટલે મન વાણી કયા પહેલો સંસાર છે અને આ બાકીનો બધો સંસાર જ છે, પણ એ સંસાર તો વ્યવસ્થિતમાં સંજોગ ભેગા થયા એનો વાંધો નથી, પણ પ્રસંગ પડ્યો તો પછી એ ફાઇલ થઈને ચોટી અંદર। શું થઈ ગયું? એટલે ફાઇલો છે ત્યાં પણ સંઘ એટલે નોર્મલ રાખી વ્યવહારને નીકળી જાવ એમ કે છે। એટલે કે છે આ દેહનો સંઘ જ ભારે પડી ગયો છે તો પાછો પ્રસંગ કરવા ક્યાં જઈએ? સમજાયું તમને?
હવે આપણી Exactly. પ્રકૃતિને આધારે અને જાગૃતિની કચાશને આધારે આપણને ક્યાંક ક્યાંક પ્રસંગ સ્વરૂપ થઈ જાય. શું થઈ જાય? હવે જ્યાં બરોબર. પ્રસંગ થઈ ગયો હોય, મને આજે બહુ ગમે છે આનું, તો હવે એમને કઈ માંદગી આવે તો અસર મને થાય, અથવા એમને કઈ બીજું થાય તો પાછી મને અસર થાય. એટલે કે છે કે આ પ્રસંગ વાળું આ પૂતગલ થાય તો આવું આવી રીતે થાય એમ કે છે. શું કે છે? બહુ સરસ, બહુ સરસ. અને પછી અને હવે પછી 60 નીચે જો 361 માં તરત સૂત્ર છે કે હા. પોતે છે અસંગ અને પડ્યો છે સંગ પ્રસંગમાં. આ પ્રકૃતિ સંગી સ્વભાવની છે. મન વચન કાયા અને સંગ એટલે કંપની અથવા સંઘની અસર છે. હું તો સંઘમાં અસંગ એવો શુદ્ધાત્મા છું. એવો શુદ્ધ ભાઈ મારે આત્મા. સ્પષ્ટ વેદન એટલે મારા અસંગ સ્વભાવનો અનુભવ કરવો છે, એમાં સ્થિર રહેવું છે. અને હું પડું છું શામાં? તો કે હવે હું એટલે કોણ? તો કે ખરેખર મન વચન કાયાનો સ્વભાવ છે, પણ અજાગૃતિને કારણે હું એમાં માનું છું કે મને ગમે છે, મને આ વ્યક્તિની કંપની બહુ ગમે છે, મને આ વ્યક્તિની કંપની બિલકુલ ગમતી નથી, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. બરોબર. એટલે આ વસ્તુ છે. બહુ fine. અને 62 દીપક હા. કાનનજી નીચે. 62 એ નીચે જ હતું. હા. ક્રોધમાં. હા. ક્રોધ માન માયા લોભ પોતાના ડિસ્ચાર્જ ભાવથી ઉભા થાય તે સંગ. એટલે શું કહેવા માંગે છે કે આ હું તો નિશ્ચય નિર્ણયથી શુદ્ધાત્મા છું, પણ આ શૈલેષના ભાગમાં ગાંઠો સ્વરૂપે જે ડિસ્ચાર્જ રહ્યો છે, હવે એ ક્યાંક નિમિત્ત એવું કઈ બને, બજારમાં ગયા શાક લેવા કે મોલમાં ગયા તો પેલો અંદર ઉભો થાય કે સેલ ક્યાં ચાલે છે ને બ્લેક ફ્રાઈડે ક્યાં છે ને, એટલે બધું બહુ ટાઈમ બગાડે. તો મારી ગાંઠ છે. એટલે મારા ડિસ્ચાર્જ ને લીધે આ લોભ અત્યારે મને ફૂટતો દેખાય છે કે ડિસ્ચાર્જ એટલે કે પોતાનો ભરેલો માલ એને ફૂટે. એ તો પણ સામાન્ય નિમિત્તે ઊભું થયું. ભારતીબેને કેમ મને સરખી રીતે નથી બોલાયા અને માન કઈડવા દોડ્યું, અથવા હવે ભારતીબેનને ઘેર નથી જવું, અથવા બીજાની ઉપર મને એ પ્રમાણેનો એ ઊભો થયો, તો કે સામાન્ય નિમિત્તે ઊભું થયું. એ ક્યારે ઊભું થાય? તો કે ભારતીબેન જોડે મારે એટેચમેન્ટ છે તારે ભારતીબેનની અસર થાય છે ને મને. બીજું કોઈ બોલે તો બહુ અસર ના થાય. ફાઇલ 2 બોલે તો બોમ્બ જ ફાટે. અરે બીજા બધા ગમે તેટલું કહી જાય કશું થતું નથી. કેમ? તો કે ત્યાં સંઘ છે ને અહીંયા પ્રસંગ છે. શું છે? પ્રસંગ છે. બરોબર. ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ ઘરમાં જ જોવા મળે, કારણ કે ઘરમાં પ્રસંગ છે, સંઘ નથી. શું છે? સમજાયું તમને મારી વાત? હવે એક્ઝેક્ટ સમજાયું. હા, બીજા જ્યાં આપણે નોર્મલ વ્યવહારથી છીએ એના નિમિત્તે બહુ આપણા કશાય ઉભા ના થાય, અથવા તો આપણે હશે ચાલ ને આજે કોઈ નહીં મળ્યું હોય હવારથી હરખું તે અકળાય છે એમ કરીને હસીને કાઢી નાખીએ. પણ જો નજીક અવાજ જતો રહ્યો. Saranji, you are right. Saranji, okay, I disconnected you. Just hold on. બાકી કે બીજું હોય તો પૂછજો, કારણ કે આગળ કઈ ક્વેશ્ચન નથી હોય. મહાત્મા એટલે કહેવા એવું માંગે છે કે જે પ્રસંગમાં છીએ આપણે, જે ફાઇલો જોડે, ત્યાં એના નિમિત્તે આપણા ક્રોધમાન માયાલોભ કે અંદરની ગાંઠો વધારે ફૂટશે. એમાં આપણે કહ્યું ને ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ ફાઇલ 2 હોય કે ઘરની ફાઇલો હોય કે જેની જોડે આપણે વિશેષ લગાવ છે કે વિશેષ વ્યવહાર છે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, લેણ દેણના, ત્યાં પછી વધારે આપણું આ બધું નીકળે. બીજે તો આપણે નોર્મલી રહી છૂટીએ. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે આ આખું સાયન્સ છે. દાદા એક જગ્યાએ કીધું કે જેટલી આસક્તિ હોય એટલી અથડામણ વધારે થાય. શું થાય? એટલે હસબન્ડ વાઈફ ને જયારે અથડામણ વધારે થતી હોય ત્યારે આપણે અંદર ખાને સમજી જવું કે એમને આસક્તિ સ્વરૂપનો પ્રેમ બી, બોન્ડિંગ બી બહુ જોરદાર લાગે છે. એક્ઝેક્ટલી. એટલે અત્યારે બુદ્ધિ થી સમજતા હતા તો ખબર બધું મિક્સ થઈ ગયું. ના, જરાક આ કેવું છે ભારતીબેન કે દાદાજીના શબ્દો અને એની પાછળનો મર્મ એક્ઝેક્ટ હોય છે. એટલે સંગ અને પ્રસંગ ગુજરાતીના
સમજદારાને પણ જરાક માથું ખજવાડવું પડે એવું છે કે આ શું કહેવા માંગે છે. તો બરોબર અમે Okay. ઇંગ્લિશ રાખ્યું. ચાલો આગળ. જય રજની દાદા, બહુ સરસ. થેન્ક યુ શૈલેષ આનંદજી. થેન્ક જય You are યુ. excused. સચ્ચિદાનંદ. મીનાક્ષીબેન, અનમ્યુટ કરો. રજની દાદા, હા હા મીનાક્ષીબેન અનમ્યુટ કરો. હા હા થયું ઓકે થયું. ઓકે 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 બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષ આનંદ રજનીભાઈ દીપક આનંદ જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં જયમેશ આનંદનો એક સત્સંગ સાંભળતી હતી તો એમાં આખું મને નથી ખબર પણ એવું કે છે કે અજ્ઞાન પણ સ્વીકારવું પડશે. ઓકે. એટલે અજ્ઞાન હા તો શું પૂછવા માંગો છો? હા એટલે અજ્ઞાન સ્વીકારીએ તો પછી જ્ઞાન સ્વીકાર્યું ના કહેવાય, ના સ્વીકાર્યું ના કહેવાય એમ. ના, જેને જ્ઞાન સ્વીકાર્યું છે એટલે કે હા. જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી જે જોઈ રહ્યો છે એને હા. બધા જ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ એટલે કે બધાના જ વ્યૂ પોઈન્ટ સ્વીકાર્ય હોય એટલે જ્ઞાન એટલે પીએચડી ના છેલ્લા ક્લાસમાં બેઠો હોય તેને પહેલા ધોરણવાળાનોય વાંધો ના હોય, બીજાનોય વાંધો ના હોય. એટલે કહેવા એમ માગે છે કે જ્ઞાન હા. દ્રષ્ટિ ખુલ્લી થયા પછી તમને કોઈ જગ્યાએ વાંધો નહીં પડે. દરેકના વ્યૂ પોઈન્ટ, હવે અજ્ઞાન આપણી દ્રષ્ટિ અત્યાર સુધી આપણે એમાં જ હતા. હવે આ હા. મળ્યા પછી આપણને સમજાયું કે અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન એ પણ એક પ્રકારનું જ્ઞાન છે. પણ એ કયું હા. જ્ઞાન છે? તો બે વસ્તુ છે કે એક કે ડેવલપમેન્ટના ફેઝમાં બધા જીવો આગળ વધી રહ્યા છે. કોઈ ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં છે, કોઈ સેકન્ડમાં છે, કોઈ થર્ડમાં છે, કોઈ ફોર્થમાં છે. જેને જેટલું વિકાસની ભૂમિકા એટલું એને સમજાય એની બિલીફ અને એવું આપણને વ્યૂ પોઈન્ટ એનું, તો એને આપણે ખોટો કેવી રીતે કહી શકીએ? એટલે અજ્ઞાનને સ્વીકારવું એટલે શું? તો કે જેની જે બિલીફ, જેની જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, જેની જે વિકાસની ભૂમિકા છે એ કરેક્ટ છે, એની જગ્યાએ કરેક્ટ છે, મેં સ્વીકાર્યું. શું કર્યું? ઓકે. હા. અનેકાંત અથવા સ્યાદવાદની વાત છે એક વસ્તુ. હા. બીજી વસ્તુ કે અજ્ઞાન એ પણ જ્ઞાન છે, પણ કેવું જ્ઞાન છે? તો કે જે જ્ઞાનથી મને છેલ્લું સુખ નથી મળતું. સુખ તો એમાં આવે છે, આખું જગત એમાં છે, પણ જેમાંથી હજી મતભેદ, મનભેદ, ઘર્ષણ, અથડામણ, ક્લેશો, નબળાઈઓ ઊભી થાય છે, પરવશતા, એટલા માટે જ્ઞાનીઓએ છેલ્લે એને અજ્ઞાન કહ્યું. બાકી તો ત્યાં સુધી તો એ જ જ્ઞાન એટલે કે ગાઈડિંગ વિઝન જ આખા વર્લ્ડનું એ છે. અને ઇટ્સ અ પ્રોસેસ ઓફ ઇવોલ્યુશન. એ પ્રગતિની આગળ વધવાની પ્રક્રિયા છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને હવે આપણને આ મળ્યા પછી એવું લાગે છે કે અજ્ઞાન હતું. ત્યાં સુધી તો આપણે માટે પણ એ જ જ્ઞાન હતું. શું હતું? ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કે અજ્ઞાનને સ્વીકારવું એટલે કે નાકનું ટેરવું ના ચડાવવું, એના માટે અભાવ ના કરવો, પણ પ્રેમપૂર્વક એ લોકોને સમજીને કરેક્ટ કરીને રાખવા, માનવા, સાથે લઈ જવા. અને આનું ખાસ એપ્લિકેશન ત્યાં આવશે કે આપણે જ્ઞાન મળ્યું અને મહાત્મા થયા. હવે આપણા જ ઘરમાં પુત્ર વધુ આવે કે જમાઈ રાજ આવે તો જ્ઞાન વગરના બી આવે, વેવાય પણ જ્ઞાન વગરના હોય. તારે અંદર આપણને ખૂંચ્યા ના કરવું જોઈએ કે અજ્ઞાની છે, અજ્ઞાની છે. એને અજ્ઞાની કહેવા તે આપણું અજ્ઞાન છે. શું છે? હવે સમજી ગયા? સમજી ગયા. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. મને તો આવું સમજાયું. ના, ફાઇન, વેરી નાઇસ. સમજણ પડી ગઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. બીજું છે મીનાક્ષીબેન? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એ તો મહાત્માઓને અંદર અંદર શું થયા કરે? આ નવી આવી છે, જ્ઞાન લઈ લે થારું. નવી આવી છે, જ્ઞાન લઈ લે થારું. હજી તો અજ્ઞાની છે ને, હજી તો એટલે પેલી દૂર ને દૂર જતી જાય. રાઈટ. ના. અજ્ઞાન દશામાં તો બહુ એવું કર્યું છે કે બધી સંસારી વાત. હવે જ્ઞાન મળ્યા પછી પણ એવું થાય, દેખીતું ના થાય, પણ દિલમાં એવું રહ્યા કરે, ડિસ્ટિંક્શન રહ્યા કરે કે અમે જ્ઞાની ના અજ્ઞાની. એ નીકળી જવું જોઈએ. ચોક્કસ. ચાલો આગળ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન? જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ.
દીપક Yes. આનંદજી, રજની અંકલ. જય સચિદાનંદ. સચિદાનંદજી, દાદાજી એમ કીધું ને કે હવે આપણે વિનંતી કરું છું કે તમે ક્લેશ રહિત રહેજો. તો ભગવાનની આ ભાષામાં દાદાએ ક્લેશ કોને કહ્યું? એક્ઝેક્ટલી ક્લેશ કોને કહેવાય? ક્લેશ જુઓ. થવું કોને કહેવાય? હા, કરીએ. બહારની વ્યવહારની ભાષાથી આપણે શરૂ કરીને અંદર જઈએ. વ્યવહારની ભાષામાં આપણને બધાને અનુભવ છે ક્લેશનો. કોઈ એકે વ્યક્તિ એવો નથી જેને ક્લેશનો અનુભવ ના હોય. બરાબર છે કે નહીં? ખરેખર. કંઈક ગડબડ થવા લાગી, પહેલા તો કાયાથી થતી હતી. સારું છે કે હવે કાયાથી નહીં કરતા. કદાચ બંધ બાયણે થઈ બી જતી હશે, પણ મોટા ભાગે નથી થતી. પણ વાણીની મિસાઇલ છૂટે કે ના છૂટે? છૂટે. અને કદાચ મિસાઇલ ના છૂટે તો ખંભાતનો એક બહુ સુંદર દાખલો છે. જેઠાભાઈ કરીને ડાયમંડના વેપારીને વિદ્યાબેન એમના ધર્મપત્ની, એ દાદા ભગવાને એક દિવસ એમને પૂછ્યું, વિદ્યાબેનને પૂછ્યું કે આ જેઠાભાઈ તમને કોઈ દિવસ કશું કહે ખરા? શું પૂછે છે? પેલા જો સંસ્કારી કેટલા છે ને, જો બહુ સરસ ઉદાહરણ છે. એટલે કે છે કે આમ તો મને કોઈ દિવસ કશું કહેતા નથી, બહુ સુંદર સરસ સંસ્કારી છે, પણ કોક દિવસ ટોણો મારે. શું કે? ટોણો સમજ્યા તમે? ટોણો સમજ્યા? સુગર કોટેડ મિસાઇલ. શું છે? તો પછી દાદા કે છે તમે શું કહો એમને તે વખતે? તો કે હું એમને કહું કે તમે ને હું કર્મના હિસાબે ભેગા થયા છે ને પાછા કર્મના હિસાબે છૂટા પડી જઈશું, તો આ શા માટે? કેટલો સુંદર જવાબ આપે છે. હવે ટોણો એ ક્લેશ. શું થયું? હવે પેલાનો થયો ને આપણી અંદર જે ઊભું થાય, પરિણામ બગડે, અંદર અવળું ચાલવા લાગે, પરિણામ હખડ ડખડ થાય, એટલે સમજી જવું કે આ ક્લેશ ઊભો થયો. શું થયું? બરાબર. પરિણામની હાર્મની ખોરવાય. આ તો બહારની તો મેં વાત કરી, પણ બહાર કદાચ ન પણ થાય, પણ અંદર ખોરવાય. બહાર તો હવે દાદા મળ્યા, જ્ઞાન મળ્યું. હવે તો દાદા મળ્યા પછી ખરેખર દરઅસલ ક્લેશ નથી રહેતો, પણ સામાન્ય ભાવે તો હસબન્ડને કઈ કહી તો ના શકે, પણ મય થાય કે ના થાય ક્લેશ? થાય. કે કેમ આવું કરે છે, આવું ને આવું જ કર્યા કરે છે, કેમ સમજતા નથી? આ બધું અસમાધાન એ ક્લેશ છે. શું છે? અસમાધાન. હા, એ બધું ક્લેશ છે. હા, એનું મોટું ફોર્મ ફરિયાદ. અને ફરિયાદ ના કરે તો અંદર ને અંદર ગડબડ ચાલે, હખડ ડખડ કે છે ને. હવે વેદાંત અને ઉપનિષદો પણ એવું કહ્યું છે, દરેક ધર્મોએ કહ્યું છે કે ચિત્તમાંથી ક્લેશ જતો રહેવો એનું નામ ધર્મ. ક્લેશ મુક્ત ચિત્ત. શું કહ્યું? ક્લેશ મુક્ત ચિત્ત. હવે આ તો સ્થૂળ ક્લેશની વાત કરી, બીજાના નિમિત્તે ઉભો થાય છે, પણ મારી અંદર પરિસ્થિતિઓમાં ઉભો થાય છે કે આમ કેમ થાય છે, આમ મારી જોડે કેમ બને છે ને, આવું જ કેમ મને કુદરત આમ કરે છે ને, એ બધું જે અસમાધાન ઉભું થાય છે એ પણ ક્લેશ છે. શું છે? તો કે આ બધામાં ચિત્ત એટલે અંદર ડખેડાય, અંદરનું વિશ્વ, એ ક્લેશનું સૂક્ષ્મ પ્રમાણ. અને મહાત્માઓ માટે હવે દરઅસલ ક્લેશ ના રહ્યો, પણ તો ડિસ્ચાર્જ ક્લેશ જેવું ક્યાં રહે મહાત્માઓને? તો કે કોઈ પણ કારણે મારી ફાઇલ એકમાં જે પરિણામ હખડ ડખડ થાય અને એને પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં જેટલું સમાધાન આપતા મોડું થાય, સમાવવામાં મોડું થાય, એ બધો ક્લેશનો સમય. શું છે? એટલે કે મારું સુખ જે ચાલી ગયું, સુખ આટલું બધું અપાર સુખ આપ્યું દાદાએ, તે જે જરાક આગુ પાછું થવા લાગ્યું, એક જાતનો ક્લેશ. શું છે? આ સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યા છે એની. અને એથી સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યા જોઈએ તો પર ક્ષેત્ર ને પર પરિણામ ને પ્રકૃતિમાં પેઠ હોય એટલે ક્લેશ. પોતાનો સ્વભાવ ને સ્વક્ષેત્ર છોડ્યું, પરમાં ગયો એટલે ક્લેશ થયા વગર રહે જ નહીં. બસ હવે બરાબર, બધા સ્ટેપ મળી ગયા. બસ તો પછી જય સચ્ચિદાનંદ. એક હજી પૂછ્યું કે દાદા એ કીધું ને કે આ જાગૃતિનો માર્ગ છે, મોક્ષ માર્ગ એ જાગૃતિનો જ માર્ગ છે, અને પૂર્ણ જાગૃતિ એટલે કેવળ જ્ઞાન. તો આજે આપણને અનુભવ જાગૃતિના આધારે અનુભવ વધશે કે અનુભવના આધારે જાગૃતિ આપણી વધે? બેવ, બંને. પહેલા આપણે જે જાણ્યું, દાદા પાસે જે દ્રષ્ટિ મળી, એટલે નક્કી થાય કે મારે આને જાગૃતિ પૂર્વક વાપરવું છે. એટલે પહેલું હવે એ બી જાગૃતિ અને નક્કીપણું શા આધારે થયું?
તો કે દાદાનું કંઈક સાંભળ્યું, કંઈક જાણ્યું, કંઈક ભેદ વિજ્ઞાનમાં પ્રયોગમાં બેઠેલા અનુભવ, આનંદ ચાલુ થયો, નિરાકુરતા ચાલુ થઈ. એ નિરાકુરતાના આધારે નક્કી પણ થયું કે ના, આ જ્ઞાન સાચું છે ને આમાં મારે રહેવું છે, મારે જાગૃત. તો કે પહેલું સ્વાદ આવ્યો કે આ સાકર ગળી છે, ત્યાર પછી આપણે આજ્ઞામાં રહેવાનું નક્કી થાય છે અને એના આધારે જાગૃતિ ઊભી થાય. જાગૃતિ ઊભી થઈ એ આપણને સત્પુરુષની વાણીનું પરિણામ છે. અંદર જઈને જે કામ કરે છે, પણ નક્કીપણું તો કે સ્વાદ આવવાનો ચાલુ થયો. એટલે અનુભવના આધારે જાગૃતિ અને નક્કીપણું છે, પણ પાછું નક્કીપણું ને જાગૃતિ થાય તો પાછો અનુભવ આગળ વધે છે. એટલે બંને એકબીજા જોડે સંકળાયેલા છે. શું છે, સમજાયું? એટલે ઈંડું ને મરઘી એવું છૂટું ના પાડવું, બધું સંકળાયેલું છે. પણ અત્યારે આપણે પુરુષાર્થ ધર્મમાં છીએ, એટલે આપણે એવું રાખવું કે મારે નક્કી કરીને જાગૃતિ પૂર્વક આ પુરુષાર્થ કરવો છે, એનો અનુભવ થયા જ કરશે, વધતો જશે. ઓકે. અને જેમ જેમ વધતું જશે એમ તમને વધારે ને વધારે નક્કી કરાવતું જશે, જાગૃત કરતું જશે. કારણ કે પછી શું થાય કે એસી વાપરતાવાની ટેવ પડી ગઈ હોય, એને તડકામાં બહાર મોકલી દે તો શું થાય? તરફડે. એટલે જલ્દી પાછું એસી ખોડે. શું ખોડે? એટલે દાદાએ આપણને શુદ્ધાત્મા પદની નિરાકુરતામાં બેસાડી દીધા છે. હવે જો ભૂલથી આપણે ચૂકીશું ખરા આજ્ઞા, પણ જરાક વધારે વખત થશે ને તો પછી મય સુખ જતું રહેશે. એટલે હવે પાછું કઈક ગડબડ થઈ છે, લાવો જલ્દી હું શુદ્ધાત્મા દાદા 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 કરતો પાછો જતો રહેશે પોતાના ઘરમાં. એટલે વિજ્ઞાન દાદાએ બહુ અદભુત મૂકેલું છે કે તમારે બહુ બાઘા મારવા છે તોય નહીં મારી શકો. વખતમાં તમારે પાછું આવવું પડશે. અંદર તાપ લાગવા માંડશે, સુખ જતું રહેશે, એટલે તમે પાછા આપમેળે જ શુદ્ધાત્માના ઘરમાં આવી જશો કે શું છે. એટલે આપણે કઈ કોઈની જોડે ગડબડ કરી આવીએ ને તો પ્રતિક્રમણ કર્યા વગર ઊંઘ જ ના આવે. તે દાડે કરવું હોય ને ઊંઘી ગયા હોય તો પથારીમાંથી ઊભી કરે પ્રજ્ઞા, પાછું પ્રતિક્રમણ કરાવે ને પછી પાછું સુવા દે. કેમ? તો કે ચિત્તમાં અતિક્રમણનો ક્લેશ ઉભો થયેલો, તે પ્રતિક્રમણથી સમાયો મેં, પછી મને મારી પાછી આનંદ પાછો આવ્યો એટલે સુઈ પછી સુઈ. બરાબર છે. અતિક્રમણ પણ ક્લેશ ઉભો કરે. હા સ્વામીજી, આ તો બધું આ બધાની કૃપાથી આ બધું અનુભવ થાય જ છે. બરાબર છે. બસ સરસ. કૃપા વિતરાગ ભગવાનની, અને આપણે બધા નિમિત્ત રૂપે સ્વાધ્યાયીઓ. ચાલો આગળ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અતિમભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ નીનાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપે હમણાં જે એક સવાલ થયો હતો કે એમાં તમે જવાબ આપ્યો શૈલેષજી કે સંગ અને પ્રસંગ, એના જે ઉપર તમે એમ કીધું કે પ્રસંગમાં તમે ફાઇલ આવે તો એની પાસે પછી તમે આગળ વધો ને એની પાસે પછી વિઝિટિંગ કાર્ડ માંગો ને બધું પ્રસંગ કરો, એટલે અહીંયા ફાઇલ ચોટે. તો અહીંયા જે મારે એક સમજણ ચોખ્ખી કરવી છે તો કે વ્યવહારે તો હાતીમને કરવો જ પડે. તો વ્યવહારમાં જ્યારે વ્યવસ્થિતમાં ફાઇલ ન આવે તો ઘણી વખત અમારે બિઝનેસમાં અમુક ફાઇલ મતલબ બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ માટે વિઝિટિંગ કાર્ડ ને જે લેવાની વાત આવે તો એ તો અમે કરતા હોય. તો આ જે પ્રોસેસ કરીએ તો ત્યારે સદુપયોગ પૂર્વક જ્ઞાને કરીને જાગૃતિ ઘણી વખત ના રહેતી હોય કે ભાઈ હાતીમ કરે છે, આ હાતીમનો વ્યવહાર છે. જો એ જાગૃતિ રાખીને કરીએ તો સંભાવે નિકાલ થાય, એવું સાચું. અને જ્યારે અમે જાગૃતિ નથી રહેતી અને વ્યવહાર કરી નાખી, વિઝિટિંગ કાર્ડ લઈને પછી એની ઓળખાણ કરીએ ને તો એ ફાઇલ ચોટી ગઈ. તો આ જે ફાઇલ ચોટે એનું પ્રતિક્રમણ કરીને ફાઇલનો છુટકારો થાય. એક મિનિટ. હા અતિમભાઈ, એ પછી અમને ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું. રજનીભાઈ સાહેબ મને અનમ્યુટ ના કરવા દે ત્યાં સુધી હું પરાધીન થઈ જઉં. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. તો હેલો. બોલો બોલો, અવાજ આવે છે? હા બોલો. તો આ કેવી વાત છે કે મારી હોસ્પિટલમાં 10-15 પેશન્ટ આવ્યા, તો એ પેશન્ટ પૂરતો ડોક્ટર પૂરતો મારો વ્યવહાર થઈ ગયો,
પણ હું ઘેર આવું ત્યારે એને ફાઇલ તરીકે લઈ ના આવ્યો હોઉં, અથવા મને ખબર હોય કે પેશન્ટ જ છે, પછી એ મને ઓફ ટાઈમમાં ફોન કરે તો એને એમ કહું કે પ્લીઝ દવાખાનામાં. એટલે કે મેં ચોંટાડ્યું નથી એને. શું કર્યું? રાગદ્વેષે કરીને ચોંટાડ્યું નથી. એટલે આ તો એક સ્થૂળ વાત કરી હતી વિઝિટિંગ કાર્ડની, પણ કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે સંઘનો પ્રસંગ થયો ત્યારે તમે ચોંટ્યા એની જોડે, અથવા એને ચોંટાડ્યું તમે. આપણે ચોંટ્યા ને એને ચોંટાડ્યું, રાગે કે દ્વેષે, એટલે કે ગમાથી કે અણગમાથી વિશેષ પરિણામમાં ગયા, એનો અર્થ પ્રસંગ થયો. શું થયું? અને બાકી તો આપણે હજારો લોકોને મળતા હોઈએ. આપણે દાદા બીજો દાખલો આપતા હતા કે લગ્ન પ્રસંગમાં આપ રિસેપ્શન પર ઉભા છો ગેટ ઉપર, તો જે બધાને કરો છો, પણ એ કેવી રીતે કરો છો? પણ આપણા કોઈ નજીકના આયા, વેવાય આયા કે વેવાણ આયા તો કેવી રીતે કરો? તો કે અંદર જુદો ભાવ હોય. તો આ આંતરિક વસ્તુ છે સંગ અને પ્રસંગ. બહાર તો એક સ્થૂળ દાખલો આપ્યો, પણ બધાને નોર્મલ ભાવે જે કરો, પછી હાજે પૂછે કે કેટલા આયા હતા રિસેપ્શનમાં, તો કે 1000, 1200, 1500 આયા છે, પણ યાદ નથી બધું કઈ. બધાને જે કર્યા તો ફોટા જોવા પડે કે છે. એટલે કે એટેચમેન્ટ વગરનો વ્યવહાર થયો. શું થયો? હા, બસ આટલું સમજવાની વાત છે. આ જે એટેચમેન્ટ વાળો થઈ જાય છે, દાખલા તમે જે કીધું પ્રસંગ નહીં, દાખલા હું માર્કેટિંગ જ કરું છું, તો અહીંયા અમારે બિઝનેસ લેવલે વ્યવહાર કરવાનો થાય, તો અમે અમારા કામ માટે લોકોને મળીએ, તો એની ઈચ્છા હોય કે ન હોય, અમને અમારા મતલબ લાલચ જેને કહે ને, બિઝનેસ ની હાથની લાલચ, એટલે તમે ચોટો જ એને પ્રસંગ કરો જ. ચોટીએ છે એટલે સમજવું છે મને તમારો જે પણ ત્યાં એનું સોલ્યુશન બહુ સુંદર દાદાજી આપેલું જ છે કે હાતિમભાઈ ધંધો કરવા જાય, જ્યાં જાય ત્યાં રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જુએ, અને અંદર હાતિમભાઈને કહેવાનું કે આ બધી ફાઇલો છે, એનો સંભાવથી નિકાલ કરજો. પછી ભલે ને હાતિમભાઈ ચા પીએ ને પીવડાવે, પણ આ 3 આજ્ઞાની દ્રષ્ટિ વાપરશે તો કશું કોઈ બીજું વધારે પૂછવાની ઊંડાણની જરૂર નહીં પડે. આ તો ભારતીબેને પૂછ્યું સંગ અને પ્રસંગ. આપણે આજ્ઞા દ્રષ્ટિની ભાષામાં સમજવું હોય તો આજ્ઞા ભૂલી ગયા એ પ્રસંગ, અને આજ્ઞા હાજર કરી તો નોર્મલ, અથવા સંઘમાં આજ્ઞા હાજર કરી તો સંઘમાં અસંગ, અને આજ્ઞા ભૂલી ગયા તો બધે પ્રસંગ. હા, તો એ આજ્ઞા ભૂલી ગયા અને પ્રસંગ એ સમજાઈ ગયું, તો પ્રસંગ થઈ ગયો, એ ફાઇલ ચોટી ગઈ મને. તો હવે વાઇસ વર્સા છે, બે એમ જોડાણ, એક સિક્કાની બે બાજુ છે. ના, એ ફાઇલ થી મને ખબર, રાત્રે ઘરે આવું, સમજો હું એ ફાઇલ મને પ્રસંગમાં આવી ગયો, ઘરે રાત્રે શું છું યાદ કરું છું કે આમાં આ વ્યવહારમાં હું દાદાની આજ્ઞા ભૂલી ગયો, અને આ મેં પ્રસંગ ઉભો કર્યો, તો એ પ્રસંગની ફાઇલ મને યાદ આવે, તો હવે ફાઇલનો એના શુદ્ધાત્માને યાદ કરીને મતલબ પ્રાયશ્ચિત કરીને છુટકારો થાય, એમ થાય. હા, એ જ વાત કરું છું કે સાંજે તમને યાદ આવ્યું એટલે જ દાદા ભગવાન અમને શીખવાડતા હતા કે સાંજે ફાઇલ એકને સુવા દેતા પહેલા આખા દિવસની રીલ જોઈ લેજો, ફિલ્મની જેમ. જ્યાં આવું થયું હશે ત્યાં પાછું રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્માના દર્શન કરી લેવાના. આ ફાઇલ છે, દાદા ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ કરવાની હાતિમભાઈને શક્તિ આપજો, એટલે જે ચૂકી જવાયું હતું તે પાછું કરેક્ટ થઈ જશે, છૂટી જવાશે. હા, આ શ્વાસ ચાલુ છે ત્યાં સુધી બધાથી છૂટી જવાય. પણ તમે વેપારી છો તો તમે રોજના ચોપડા રોજ થોડાક તો લખી લો, કે પછી 365 દિવસે સર્વ એવું ખાલી મેળવો? રોજે રોજ લખી કે એન્ટ્રી પાછી યાદ કરીને કમસે કમ જાડી ભાષામાં આવક જાવક એટલું તો બધું લખી લો કે ના લખી લો? તો આ દાદાનો ચોપડો ઉપયોગ ચૂક્યાનો કે ઉપયોગ રહ્યાનો, આજ્ઞા રહી કે આજ્ઞા ચુકાઈ ગઈ, રોજે રોજ થોડોક જોઈ લેવા જેવો ખરો. ચાલો, એટલે દાદાએ એટલું સરળ કર્યું છે આજ્ઞા ધર્મની દ્રષ્ટિઓમાં કે બીજું બહુ લાંબુ જાજુ સમજ ના પડે તો એ રિઝલ્ટ આવી જાય, બધું જ આવી જાય અંદર. બાકી તો બધી વિગત કરેલી છે. શું કરેલું છે? ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પણ તમે પૂછો તારે અમને આનંદ થાય છે, અંદર કઈક નવું સંશોધન દાદા કઈક અજવાળું કરે છે ખરા? નવું 100% થાય છે, 100%. ના, તમારી મારી વાત કરું છું, અમને અજવાળું થાય છે. થાય છે અમને તો 100% એક એક વસ્તુમાં. ચાલો આગળ રજની દાદા આગળ ચાલો. હા, દીપક દાદા શું કરવું છે હવે? કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. દીપકાનજી
Yeah, Jai Satchidanand. Do we go with the Samaik today? આપણે સામાયિક લઈએ. હા જરૂર. શૈલેષાનંદજી. હા જરૂર જરૂર. શૈલેષાનંદજી આજે તમે આવ્યા છે તો તમે બીજીનો લાભ આપો. આપણે જે યાદ આવે એમનામાં બે દ્રષ્ટિથી જોવાનું અને એમની સાથે જે કંઈ ભૂલ થયેલી હોય એના પ્રતિક્રમણ કરવાનું રાખ્યું છે. આપણાથી ભૂલ થાય તો પ્રતિક્રમણ કરે છે. આમાંથી આપણી જોડે કઈ ભૂલ થાય તોય આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ, કારણ કે મૂળમાં ભૂલ આપણી છે. આપણે ભૂલ કરેલી માટે સમય નિમિત્ત થવું પડે. હા, તો તમે બોલાવો છો પછી હું ટાઈમ જોઈશ. ચોક્કસ ચોક્કસ. એટલે આ સંઘ પ્રસંગની જે બધી વાત ચાલતી હતી એ જ આવીને ઊભી રહી આમાં, બરોબર ને. અને આપણને યાદ કોણ આવે તો દાદાએ કહ્યું કે જે રાગ અગર દ્વેષની ચોંટ હોય તે વસ્તુ યાદ આવે, એટલે સામે યાદ કર્યા વગર અંદર સ્મૃતિમાં ચિત્તમાં ચોંટેલું હોય ટૂંકમાં એમ. માટે એને વોશ મી આઉટ એવું કહેતા હતા દાદા, કે સ્મૃતિ યાદગીરી ઇટસેલ્ફ કે છે કે મને ઉપયોગ મૂકીને ચોખ્ખી કરી દો એમ. ચાલો ચોક્કસ. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ. હે શ્રી દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્મા. હે શ્રી દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્મા. અમને સર્વેને ફાઇલ નંબર 1 ને અન્ય જે ફાઇલો યાદગીરીમાં આવે છે, જે કોઈ પણ થયેલા વ્યવહારો યાદગીરી સ્વરૂપે થોટ સ્વરૂપે આવે છે, ત્યાં રિલેટિવ અને રિયલ દ્રષ્ટિથી જોવાની અને પ્રતિક્રમણો કરી લેવાની પરમ શક્તિઓ આપો. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું વિશુદ્ધાત્મા છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું. હું કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જોવાનું શરૂ કરજો બધા.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈને કશું કેવું હોય તો જણાવો. બોલો અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી, આજે એવું દેખાયું કે જ્યાં જ્યાં વ્યવહારો સગા સંબંધીઓમાં ને જેના સાથે થયું ત્યાં અપેક્ષાઓ બહુ બધી રાખતા હતા, એનાથી બધા દુઃખો થયા હતા અને મન પણ બગડ્યું હતું કે મારા અપેક્ષા પ્રમાણે વર્તન વાણી સામેવાળાની આવું કેમ નહીં થયું, અને એના હિસાબે મન બગડતું હતું એવું દેખાયું. એટલે એ બધા વ્યક્તિઓના પ્રતિક્રમણ થયા, એમને રિલેટિવ રિયલ જોઈને માફી મંગાઈ, અને ખાસ કરીને ઘરના વ્યક્તિઓ પણ એવા દેખાયા કે આગ્રહ સાથે અપેક્ષાઓ છે, હજી છે પણ પહેલા તો બહુ જ હતી કે આ મારી અપેક્ષા પ્રમાણે કેમ આવું નથી બોલતા કે કેમ એવું વર્તન નથી કરતા, અને એ પણ દેખાયું કે એમના અપેક્ષા પ્રમાણે મારા વર્તન વાણી નહીં નીકળ્યા તો મારા નિમિત્તે એમને પણ દુઃખ થયા. એવા બધા દેખાયા દોષો અને પ્રતિક્રમણ થયા. ભારતીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે આપણે સંઘ ને પ્રસંગનો સત્સંગ કર્યો ને એના ઉપરથી એટલા બધા થોડા સૂક્ષ્મ દોષો દેખાયા ફાઇલોના. બહુ પહેલા તો નતા દેખાતા, એટલા બધા સૂક્ષ્મ દોષો દેખાય પ્રતિક્રમણ થયા, અને 5-6 ફાઇલો થઈ એટલા સુધીમાં પ્રતિક્રમણ. થેન્ક યુ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. હવે સમજ પડી કે થોડુંક વધારે ડીપમાં જવાશે. કાજલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી. મને આજે અત્યારે એવું દેખાણું કે હું આજે મારી ફેમિલીમાં બધા સંયુક્તમાં હતા. ફેમિલીમાં એક સફાઈ કામ કરવા મંદિરની અમે બધા સાથે ભેગા થયા હતા. ત્યારે મને કોઈ કંઈક કામ સોંપ્યું કે આ કામ કરવાનું, આવી રીતે કરવાનું, પણ મેં એને એનું કહ્યું ન માની અને મેં મારી રીતે જ કામ કર્યું. એટલે મને એમાં મારી પકડ દેખાણી. ત્યારે મેં મારી પકડમાં મને એવું દેખાણું કે મેં મારી પકડમાં મને જે સુખ લાગ્યું કે આ જ રીતે મને બધું આવી રીતે આમ કરીશ તો જો એમાં મને એવી સુખની માન્યતા લાગી, અને સામે મારો હિસાબ છે ત્યાં મારે હિસાબનો નિકાલ કરવો જોઈએ, એવું મને ખરેખર એવું મને ન થયું. એ મને એટલું દેખાણું. ડોક્ટર સાહેબ. જી. તમારો પ્રતિભાવ આલોકના એના પર. ના, બહુ સુંદર. એટલે કે સામાયિક પ્રયોગમાં આપણે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ વાપરતા થયા એટલે અંદરનું આખું દેખાતું ઘણું સુંદર અનુભવ આપતું જશે. અનુભવ માટેનો આ બહુ અદ્ભુત પ્રયોગ છે. ઉઘાડ માટે પણ સત્સંગમાં નહીં સાંભળેલા એવા ઉઘાડ અંદરથી આવશે દાદા ભગવાનના પ્રકાશમાં. અને એક અદ્ભુત પ્રયોગ. અને દાદાએ કહેલું કે આ સ્મૃતિ રૂપી ફાઇલો કે જેમ બેસશું એમ બધું આવશે, એ બધું પછી ચોખ્ખું થઈ જાય. ઉર્ધ્વ ગમન તે સ્મૃતિ રહિત આત્મ સ્વસ્થ સ્વયં, એવું કવિરાજે પદમાં લખ્યું છે. જે પ્રસંગ નહીં પણ જે અવસ્થા જ્ઞાનથી નોર્મલી જતી રહી છે, ચોટ સ્વરૂપે યાદ નહીં આવે, પણ જે બાકી હશે ધોવાનું એ આવશે. પણ બહુ સુંદર. બધાનો મહાત્મા આપણને, દાદા ભગવાન આપણને બધાને અંદરથી જેવો એમનો પુરુષાર્થ હતો એવો જ આપણો ધીમે ધીમે કરાવે. શ્રી પ્રાર્થના. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાજી, ત્રિમંત્ર બોલાવજો. ફોલો કરજો. તમે 3 જણા ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો વાયરીયાણમ.
नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचमुक्कारो सवपावपणासनो सवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खूब सरस। जस्ट अ मिनिट, આપણે આખા અઠવાડિયાનું અહીંયા આજે પૂરું થાય છે। જે યાદ આવે એમને બે દ્રષ્ટિથી જોવા અને એમની સાથે થયેલી ભૂલો એને યાદ કરીને એના પ્રતિક્રમણ કરવા। હવે આ પ્રયોગ તમે જ્યારે ચાહો ત્યારે કરી શકો છો। કાલથી આપણે બીજું બદલીએ છીએ। કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે, સવારે 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ અને બીજો એક અનુભવ બીજો એક સામાયિક। હવે કાલના સામાયિકથી નું સબ્જેક્ટ આપણે આ રાખીએ। ડોક્ટર સાહેબ, કાલથી આખા અઠવાડિયા માટે દિવસના આપણે 3 થી 4 વખત આહાર લઈએ છે, તો એ ભોજન લેતી વખતે આપણે 6 રસોનો ઉપયોગ રાખીશું। પ્રાર્થના કરીશું દાદાને કે આહારિહાર કરે છે, હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા એને જાણું છું અને સમરસી ખોરાક લેવાની મને શક્તિ આપજો। આટલું કરીને આહારિહાર કરે એને જોવાનો આખો પ્રયોગ રાખીશું। 6 ટેસ્ટ આપણને આવે છે એની એક નોંધ રાખીશું અને આ રીતે આખા દિવસનું સામાયિક કરીશું। પણ ડ્યુરિંગ ધ ડે, આખા દિવસ દરમિયાન જે આપણે 3-4 વખત ખાઈએ છીએ ત્યારે આ પ્રયોગ રાખીશું તો સાંજે આપણને બહુ સરસ દેખાશે। બરાબર ડોક્ટર સાહેબ? એટલે આ રીતે આહારના સંબંધમાં રાખ્યું છે આખું અઠવાડિયું। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। થેન્ક યુ શૈલેષાનંદજી, દીપકાનંદજી। આજે આ સત્સંગથી મારે વધારે ડીપર જવા માંડ્યું। થેન્ક યુ દીપકાનંદજી। આ સામાયિક હવે કાયમ માટે રાખજો। ડોક્ટર સાહેબ એમને કરાવતા હતા, બહુ કર્યું અમે એમને ત્યાં જઈને। બરાબર ડોક્ટર સાહેબ? જય સચ્ચિદાનંદ। દાદા કરાવડાવતા હતા આપણને સુજાતા। બરાબર છે, બહુ સરસ। જય સચ્ચિદાનંદ। મહાત્મા રજનીકાંતભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। શૈલેષાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ। મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ। નમસ્કાર નમસ્કાર જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। સચ્ચિદાનંદ।